غزوہ حنین ایسا غزوہ ہے جس میں پوری تیاری تھی، کثرت بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، سب تھا، لیکن باقی جتنے غزوات ہیں بغیر تیاری کے اور ناقص تیاریوں کے ساتھ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں دوستوں فرشتوں سے اس کمزوری کو اور اس کمی کو پورا کرا لیا، اس لیے کہ اللہ کی مددیں وہ انتظامات پر نہیں ہیں، وہ کام پر ہیں۔ انتظامات تو کام کے لیے ہوتے ہیں، کام اصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرنا تو نماز کے لیے ہے، وضو کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پانی کا اسراف ہے۔ آپ کا وضو ہے، وضو کیوں کر رہے ہو؟ وضو تو وہ نماز کے لیے ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی پھر وضو کر رہے ہو۔ انتظام تو کام کے لیے ہے، کام اصل ہے، انتظام تابع ہے۔ ہم انتظام کو مقصد بنا لیں کام کو چھوڑ کر، تو میرے دوستوں اللہ کی مددیں نصرتیں انتظامات پر نہیں ہیں، وہ کام پر ہیں۔ اگر انتظام کو کام کے لیے کیا جائے گا تو یہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرائے گا۔ مقصد کام ہے، مقصد انتظام نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کام ہے، مقصد انتظام نہیں ہے۔ جہاں جن غزوات میں جتنے انتظام کا بگاڑا ہے، اتنی اللہ کی مددیں آئی ہیں۔ اب دیکھو بدر میں سب سے کمزور انتظام بدر میں تھا، سب سے کمزور، اور سب سے زیادہ مدد کہاں؟ یہ بدر میں آئی ہے۔ سب سے زیادہ مدد کہاں؟ یہ بدر میں۔ صحابہ تو پہلا موقع تھا، کچھ بھی نہیں تھا، باری باری سواری پر سوار ہوتے، نہ دفاع کا کوئی انتظام ہے نہ کوئی چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ مدد کہاں ہوئی؟ بدر میں گیا۔ بدر سے آگے کی ہمتیں کھلی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ اگر یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا پیدا۔ یہ میری 14 سال کی محنت کا خلاصہ ہے، یہ مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کے 1 سال کا، یہ 14 سال کی محنت کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو زمین پر سب کی ہمتیں پس ہو جائیں گی، کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دقت آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے، اے اللہ یہ میری محنت کا خلاصہ ہے جو تیرے دربار میں لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ مجمع ہلاک ہو گیا تو ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، یہ کمزور ہے اور کمزوریوں سے نکل کر آئے ہیں۔ میرے دوستوں اللہ کی مدد قریب آ گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ گئی۔ میرے بھائی دوستوں سب سے پہلی مدد بدر میں ہوئی، سب سے کمزور تھے، حد لائن میں کمزور تھے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں جہاں انتظامات میں کمی آئی اور کام میں میرے دوستوں مضبوطی آئی، اللہ کی مددیں اس سے زیادہ ہوئی، اللہ کی مددیں زیادہ ہوئی۔ ہر کام کرنے والے کی نظر کام پہ ہو، ہر کام کرنے والے کی نظر کام پہ ہو۔ اگر کام ذہن میں ہے اور کام ہمارا جو ہے ہمارے ذہن میں ہے اور کام ہمارا مقصد ہے تو میرے دوستوں انتظامات کو اللہ تعالیٰ ایسے آسان کر دیں گے کہ جو ہمارے بس میں بھی نہیں ہوگا۔ شہر میں بڑا اجتماع ہوگا، دنیا کا تاریخ کا اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوگا، لیکن ذہن میں کام تھا۔ انتظامات کو اللہ جانے کیسے ہوئے، اللہ ہی کی مدد سے ہوئے، جو مخلوق ظاہر میں مخلوق نہیں کر سکتی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں آسان کر دیا۔ میرے محترم بھائی دوستوں اور عزیزوں، বলে এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মুবারক মেহনতের দুইটা পেহলু, দুইটা বুনিয়াদ, এক হচ্ছে হিজরত আর এক হচ্ছে ভাই দোস্ত নুসরত। এই হিজরত এবং নুসরত এই দুই বুনিয়াদের উপর দুনিয়ার মধ্যে দিন জিন্দা হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনাদের জিন্দেগি যদি আমরা দেখি তো এই হিজরত এবং নুসরতের বুনিয়াদে ওনাদের মধ্যে দুই জামাত তৈরি হয়েছে, হিজরত করনেওয়ালা এবং নুসরত করনেওয়ালা।
এবং সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগিতে যত ফাজাইল, তাদের যে মর্যাদা, তাদের যে মর্তবা, এই সব কিছু নির্ণয় হয়েছে তাদের হিজরত এবং নুসরতের বুনিয়াদের উপর। আহলে বদরদের এই ফজিলত, আহলে বদরদের এই মাকাম, তাদের আগে পিছনে গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বলে কিসের বুনিয়াদের উপর ভাই দোস্ত? হিজরতের বুনিয়াদের উপর। এবং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে আহলে বদরদের মাকাম তো এমন, কেউ আহলে বদরদের নাম নিয়ে যদি দোয়া করে আল্লাহ পাক তার দোয়াকে কবুল করে নেবেন। এইভাবে ভাই দোস্ত বলে আহলে উহুদের মর্যাদা, এভাবে এক একটা সফরকে সামনে রেখে সাহাবীদের মর্যাদা তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, এবং সাহাবায়ে কেরামের নুসরতের উপর, সাহাবায়ে কেরামের আল্লাহ পাকের রাস্তায় যারা যাওয়ার জন্য আসছে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় দ্বীন শিখার জন্য যারা আসছে, তাদের নুসরতের উপর সাহাবীদের ফজিলত বয়ান হয়েছে। আমাদের মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে পুরা দুনিয়ার মধ্যে দ্বীন জিন্দা হওয়ার যে বুনিয়াদ, সেটা হচ্ছে হিজরত এবং নুসরত ওজুদের মধ্যে আসা। হিজরত এবং নুসরত যখন ওজুদের মধ্যে আসবে তো আল্লাহ পাক এই দ্বীনকে পুরো দুনিয়ার মধ্যে কায়েম করে দিবেন। দেখেন ভাই, আল্লাহ পাকের দুনিয়ার মধ্যে একটা তরতিব আল্লাহ তাআলা কায়েম করছেন যে প্রত্যেকটা জিনিসকে আল্লাহ তাআলা জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করছেন। আসমান আর জমিনের জোড়া, চাঁদ আর সূর্যের জোড়া, রাত আর দিনের জোড়া, পাহাড় আর সমুদ্রের জোড়া, প্রত্যেকটা জিনিসকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে তৈরি করছেন? জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করছেন। দ্বীন যে দুনিয়ার মধ্যে ওজুদে আসবে, হ্যাঁ, এই ওজুদে আসার জন্য যে তরতিব আল্লাহ তাআলা নবীর জামানা থেকে কায়েম করেছেন, সেটা ছিল হিজরত এবং নুসরত। হিজরত আর নুসরত যখন যেখানে যে এলাকায় একত্রিত হবে, ওই জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে চমকায় দিবেন, পুরো দুনিয়ার মধ্যে দ্বীন চমকায় যাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে সাহাবীদের জামাত পাঠাইলেন আবিসিনিয়া, হাবশার মধ্যে। সে আবিসিনিয়াতে সাহাবায়ে কেরামের জামা লম্বা সফর করে অনেক কোরবানি করে হিজরত করলেন, কিন্তু ওই আবিসিনিয়া ওয়ালারা যেভাবে নুসরত করার দরকার ছিল দ্বীনের লাইনে, এই নুসরতে তারা দাঁড়ায় নাই। তো আবিসিনিয়া দ্বীনের মার্কাজে রূপান্তরিত হয় নাই। এর বিপরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনার মধ্যে হিজরত করলেন, সাহাবায়ে কেরাম মক্কা থেকে দলে দলে মদিনার মধ্যে হিজরত করলেন, আর মদিনা ওয়ালারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জামাতকে সর্বপ্রকারের নুসরতের জন্য যখন তৈরি হয়ে গেছেন, আল্লাহ এই মদিনাকে, এই মদিনার জমিনকে সারা পৃথিবীর মার্কাজ হিসেবে আল্লাহ তাআলা কবুল করে দিয়েছেন। ওই মদিনা থেকে সারা দুনিয়াতে দ্বীন চমকাইছে, ওই মদিনা থেকে সারা দুনিয়াতে দ্বীনের তাকাজাগুলি পাঠানো হয়েছে, ওই মদিনা থেকে সারা দুনিয়ার মধ্যে দ্বীনের আনওয়ারাত সারা দুনিয়াতে ছড়াইছে। এজন্য আমার ভাই দোস্ত আজিজ, আমাদের এই মেহনতের মধ্যে আমাদের মৌলিক ভাবে যে মেজাজ আমাদের মধ্যে তৈরি করাটা অতি আবশ্যক, সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাম এবং ইন্তেজাম, এই দুইটা জিনিসের হাকিকত সামনে আসা। হিজরত এবং নুসরত হচ্ছে আমাদের কাম, আর যে কোনো কামের জন্য, কামের মাকসাদ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কিছু ইন্তেজাম তো থাকেই। ভাই দোস্ত আজিজ, ইন্তেজাম কখন আমাদের কাম হতে পারে না। ইন্তেজাম সবসময় কামের তাবে, আনুষঙ্গিক জিনিস, এটা মৌলিক কোনো জিনিস না। ভাই দোস্ত, যদি আমরা কামকে দুর্বল বানায় ইন্তেজামের পিছনে লাগি, আল্লাহ পাকের মদদ ইন্তেজামের সাথে নাই। আল্লাহ পাকের মদদ কিসের সাথে ভাই? কামের সাথে। যখন আমি কামের মেজাজ তৈরি করব, আমার জেহেনের মধ্যে কাম থাকবে, তো আল্লাহ পাক আমাকে মদদ করবেন। আমাদের হযরত দামাত বারাকাতুহু এক আজীব কথা বলেন যে কাম করতে যে কোথাও যদি ইন্তেজামের মধ্যে কোনো কমি হয়, তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত আপন কুদরতের দ্বারা ওই কমিকে পুরা করে দিবেন। বরং নবুয়তের জামানার প্রত্যেকটা সফর, তাশকীর, প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরামের নকল হরকতগুলি দেখি, যেই সফরগুলিতে ইন্তেজামের লাইনে কোনো কমি ছিল, ইন্তেজামের লাইনে অপূর্ণতা ছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম মাকসাদ শতভাগ ছিলেন, এই সফরগুলিতে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বেশি মদদ নাযিল হয়েছে। ইতিহাসের মধ্যে, সাহাবীদের সিরাতের মধ্যে পাওয়া যায়, সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ যে যুদ্ধের জন্য করতে পেরেছিল, সেটা ছিল হুনাইনের যুদ্ধ।
শস্ত্রে ভরপুর, সাহাবীদের সংখ্যায় ভরপুর, সব দিক থেকে সাহাবায়ে কেরামের সাপোর্ট ছিল। কিন্তু আমরা যুদ্ধের ইতিহাস জানি, আর সবচাইতে দুর্বল অবস্থা ছিল বদরের সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা প্রস্তুতিতে 213 জনের জামাত নিয়ে মদিনা থেকে বের হয়ে গেলেন। হাতে গোনা 2টা উট, কয়েকটা তওয়ারি। সাহাবীদের হাতে যুদ্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত তলোয়ারও নাই, যুদ্ধ করার প্রস্তুতিও ছিল না, জিহাদের তৈয়ারিও ছিল না। এই বিনা তৈয়ার জামাতের উপর আল্লাহ হুকুম করলেন যে তাদেরকে এই অবস্থায় আগে রাখতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জামাত নিয়ে বদর প্রান্তরে গেলেন। আর এই আরিশের মধ্যে, ওই জায়গার মধ্যে রাত্রিবেলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যে আল্লাহ, এই মজমা হচ্ছে আমার 14 বছরের ফসল, আজকে যদি এই মজমা হালাক হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার মধ্যে তোমার নাম নিয়ে দেওয়া কেউ থাকবে না। আল্লাহর কাছে এইভাবে বিনা প্রস্তুতিতে এই মজমাকে নিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর কাছে এইভাবে মদত চাইলেন যে আল্লাহ পাক বলে সবচাইতে বেশি মদত ওই আহলে বদরকে করছেন। আমরা হাদিসকে যদি দেখি আমরা দেখব যে যুদ্ধগুলির মধ্যে, যে সফরগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম প্রস্তুতি ছিল, ওই সফরগুলির মধ্যে আল্লাহ পাকের মদত সবচেয়ে বেশি ছিল। আমাদের ইন্তজাম যেটা আমাদের প্রয়োজন, সেদিকে তো আমাদের পরিপূর্ণ এহতিয়াতের সাথে আমাদের ইন্তজাম গুলি আমাদের আঞ্জাম দিতে হবে। কিন্তু পুরা মজমা এটার উপর মোতাবাজ্য হইতে হবে যে আমাদের ইন্তজাম কামের জন্য। ওনাদের প্রাইভেটের যে এলাকা বুলন্দ শহর ইন্ডিয়ার, যেটা আলেম ওলামার এক খনি, আলেম ওলামার জায়গা আলমদের পাশে, ওইখানে মাশাআল্লাহ হযরতদের যে বুলন্দ শহরের ইস্তেমার কার্যক্রম আপনারা শুনছেন। এইরকম ইন্তজামের অভাব ছিল, এরকম ইন্তজামী জিনিসের সামানের অভাব ছিল যে আমরা কল্পনাই করতে পারছিলাম না। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ইস্তেমা এত প্রস্তুতি বিহীন, এতটা সহায় সম্বলবিহীন কিভাবে হতে পারে। কিন্তু সাথীরা কাজের দিকে মোতাবাজ্য ছিল, আমাদের আজান পুরা করতে হবে, আমাদের মজমাকে আমলের দিকে মোতাবাজ্য করতে হবে। তো সাথীদের ওই কামের উপর মোতাবাজ্য থাকার কারণে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এমন ভাবে ইস্তেমা করে দিচ্ছেন যেটা ইতিহাস আপনাদের সামনে। এই নম্বরে মোতাবাজ্য আমাদের সামনে, আমাদের বদর, আমাদের সামনে আমাদের উহুদ, এই সাহাবীদের জিন্দেগি আমাদের সামনে। আমরা মোহতারাম বুঝত যদি ইন্তজামের ভিতরে থেকে কামের দিকে মোতাবাজ্য হই, কামকে আমরা সামনে রাখি, কামের মেজাজকে আমরা বানাই, যে মজমা আসবে সেই মজমাকে কামের থেকে লাগাই, আল্লাহ আমাদের ইসলামের মধ্যে যেভাবে সাহাবীদেরকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেছেন, ওইভাবে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সাহায্য করবেন। তাহলে কাম করবো তো ইনশাআল্লাহ। বেশি ये पहले आने वाले अंसार की तरह से, बाद में आने वाले मदीना में इंसान की जिम्मेदारी पहले से होती है, इस्तकबाल करना, उनको अच्छी जगह देना, उनको उनकी जगह भी पहुंचाना। इसलिए इंतजाम के फजाइल भी काम की वजह से, काम की वजह से, इसलिए कि अब मैं अल्लाह की वसूल करना है। मनकान सही हो, जल्ला पर आखिरत को मेहनत करें, उसे चाहिए अपने मेहमान के इकराम करें, अपने मेहमान का इकराम करें। आने वाले मेहमान है, पहले आने वाले मेहमान है, अपने मेहमान का इकराम करना हमारी जिम्मे। मेरे बात में उससे बुजुर्गों 3 बातें मिलती है। एक तो देना, जगह देना, जो इलाके वाले हैं उनको उनके इलाके में पहुंचाना। दूसरा नुसरत करना, हम सिखाना। इज्तिमाई मिंबर से इज्तिमाई तौर पर जो मुज़ाकरे होंगे, इंफरादी तौर पर भी हम मजबूर करे लेके बैठे, ताकि जो मिंबर से बात की जा रही है उसकी तनफीज होनी चाहिए, इफ़हाम तफहीम होनी चाहिए। मजमे में बात समझी सुनी है, मालूम नहीं समझी करे समझी, दावत के जरिए से इस्लाम तफहीम आसान होता है। दूसरी बात यह है कि मेरे दोस्त इकराम करना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए इसकी जमातें बनती हैं,
استقبال کی جماعت ہے. استقبال والی جماعت کا کام کیا ہوتا ہے؟ استقبال والی جماعت کا کام ہوتا ہے اس کو اس کی جگہ پر پہنچانا، ٹھکانے پہ پہنچاؤ. اپنے خطے بنا رکھے ہیں، اپنے یہ بینر لگا رکھے ہیں، ان کی جماعت کو، ان کے جو ہے علاقے والوں کو بس پہنچاؤ. استقبال والی جماعت کا کام سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا مجمع استقبال والوں کے ہاتھ لگتا ہے. سفر اس لیے فرمایا حدیث شریف میں سفر جہنم کا ٹکڑا ہے. آدمی کتنی دشواریوں سے نکل کر سفر کرتا ہے. آپ نے استقبال کر لیا اور اہل وسلم مرحمت کر دیا تو میرے دوستوں استقبال کرنے والوں کے استقبال کی برکت سے جو سفر میں دشواریاں تھکن ہوئی ہے وہ سب ختم ماشاء اللہ. تو سمجھ آنے والوں کو استقبال کیسے کرتے تھے؟ خالد لگنے والے کیسے تھے، کیسے وسلم نے استقبال کیا. استقبال کی وجہ سے سارے دل کی قدرت ختم ہو گئی. وہ بتا گئی ابو جہل کے بہت کرینا آئے، اللہ کے رسول نے دور سے استقبال کیا اور سب گھرانا تھا، سخت گھرانا تھا، لیکن آپ کے استقبال کی برکت سے دل میں جگہ بن گئی. بڑی بات ہے آنے والوں کو استقبال کرنا، آنے والوں کو اہلا وسہلا مرحبا کہنا، خوشی خوشی سے ان کو جو ہے خوش آنا، کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ ان کے میرے آنے سے انہیں بڑی خوشی ہوئی ہے، میرے آنے سے ایسا ہو گیا جیسے ان کی عید ہو گئی، عید پہ جیسے خوشی ہوتی ہے ایسے آنے والوں سے کوئی بھی آئے اسے باشد یہ نہیں دیکھنا یہ ہمارا مخالف ہے، نہیں، مخالفوں کا سب سے زیادہ استقبال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مخالف کون تھے؟ وہ ابو جہل کے گھر والے تھے، لیکن سب سے زیادہ استقبال کس کا کیا؟ ابو جہل کے گھر والوں کا کیا. فکر میں کون تھا؟ ابو جہل کے بیٹا تھا، رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اللہ نے. تو خالد کون تھے کہ سارے اور کے جو ہے میرے دوستوں فتح کو شکیت سے جو بدلنا تو ذریعہ بنے ہیں وہ ابو جہل اور خالد بنے. اللہ کے رسول نے استقبال کیا، آنے والے استقبال. اگر آپ نے ذرا سبھی سوچ لیا یہ ہمارا مخالف ہے، یہ فلاں ہے، یہ جماعت کا ساتھی نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں. چہرہ دیکھ کے استقبال نہیں کرنا، چہرے کا استقبال نہیں ہے، چہرے کا استقبال ہے، آدمی کا استقبال ہے، اس کے مقام کا استقبال ہے. ایک عالم آیا ہے اس کا استقبال اسی اعتبار سے ہوگا، ایک بڑا آیا ہے اس کا استقبال اسی اعتبار سے ہوگا. اس نے فرمایا کہ الناس ان کے درجے پہ اتارو، اس لیے میرے بھائیوں دوستوں پہلی جماعت استقبال کہتے ہیں. پھر دوسری جماعتیں مختلف ہیں. تشکیل کی جماعت ہے، تشکیل والے سالت مذاکرے ہوئے. سب سے مین نمبر کی جماعت کے بعد میں تشکیل کی جماعت ہے. تشکیل کی جماعت کی ذمہ داری سے نام لکھنے کے لیے بلکہ فردن ذہن بنا کر سب کو تیار کرنا سب سے مین ہی تشکیل ہے. اگر جس سمے میں خروج نہیں ہے وہ اس سمے نہیں ہے، وہ اس سمے نہیں. ہمارے ہر سمے سے جماعت ہے. ہمارا جڑنا ہی بکھیرنے کے لیے، ہمارا جڑنا ہی نقل و حرکت کے لیے. ہم مجمع کو محل میں لاتے ہیں تاکہ مجمع یہاں سے اللہ کے رسول ہو جائے. بدل جمع ہونا کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے میرے دوستوں اگر مجمع کا بدن کا جمع ہونا خروج کی وجہ سے ہے، خروج کے علاوہ ہے، تو یہ اسی سے انتشار پیدا ہوں گے. ہمارا جمع ہونا ہی بکھیرنے کے لیے. ہم مجمع کو اس لیے جمع کرتے ہیں کہ سارے عالم کے تقاضے مجمع کے سامنے رکھ کر اور اس کو سارے عالم کے لیے اپنے ملک سے لے کر عالم تک بکھیر دیں. سب سے اچھا سما وہ ہے جس سے سارا مجمع اللہ کے راستے میں چلا جائے. یہ تشکیل والوں کی بڑی ذمہ داری، ہر سب کی ذمہ داری ہے کہ انفرادی طور پر ایک ایک کا ذہن بنائے. اگر روزانہ ہر نماز کے بعد دو کی تشکیل کری تو دن میں ایک جماعت بن جائے گی. پانچ مجلسیں ہوتی ہے، ایک دن میں ایک جماعت بن گئی، دوسرے دن میں ایک سے جماعت بن گئی، تیسرے دن میں بھی ایک آدمی کی محنت سے 3 جماعتیں بن گئی. اگر یہ میرے دوستوں 2000 5000 ہیں
और 5,000 में जो है रोजाना एक जमात बनाई, 3 दिन में 3 जमातें होगी, बताइए कितनी जमातें होगी? 15,000 जमातें सब आपकी नजर से बन जाएंगी। 15,000 जमातें सबसे बुनियादी अमल हमारे तश्कील है। हमारे यहाँ मेरे दोस्तों हाजी साहब फरमाते थे, हमारे जोड़ने का मकसद तफहीम नहीं है, तश्कील है। तश्कील जमा करते एक मजमा होता है जो इलाकों से तैयार होकर आता है, और बड़ा मजमा हुआ है जो बगैर तैयारी के आया, इस समय में शिरकत के लिए आया है। इन आने वालों को महल में रखकर तैयार करना ये हर जमात का सबसे पहला काम है, और हर जमात की पहली जिम्मेदारी है कि आने वालों को तैयार करना हमारा बुनियादी फरीजा है। बस फीस वो होंगे जो पहले से तैयारी करके आए होंगे, 4 महीने के लिए, साल के लिए, दूसरे साल के लिए, मसवाक के लिए, लेकिन 90% ऐसे हैं जो पहले तैयारी क्या है। कुछ ऐसा है मिलकर के इज्तिमाई बयान से तैयार होंगे, और बड़ी तादाद वो होगी जो आपकी इंफरादी दावत और इंफरादी तशकीलों से तैयार होगी। ये बात आप इसे जहन में बिठा लो और टाल लो इसे कि हमने रोजाना हर नशिश के बाद में लोगों को तैयार करना। ये नहीं कि आप खड़े बताओ जी बताओ, बताने वाले कितने होते हैं, आपको तैयार करके उनसे उनका नाम लिखना, फिर तश्कील तरतीब वालों के पास जाकर उनकी जमात बंदी कराना, ये भूल दीजिए। मेरे दोस्तों अजीज हैं, अल्लाह तक हमारे जाबिर के आगे आशा में तौफीक दिए पूरा इस्तेमाल मात्रे जो तो अल्लाह वस्तार मेहमान आसबे আমাদের এই মজমা হচ্ছে পুরা ইস্তেমার মাঠে আনে वाला মজমার জন্য তারা মেজবান, তারা হচ্ছে মেজবানের জায়গায় যে বাকি যে মজমা আসবে এই মজমাকে সামলানো, মজমার কদর করা, এটা এই মজমার জিম্মাদারি। আর বলেন যে ইন্তেজামের লাইনে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, নবীর পক্ষ থেকে অনেক সুসংবাদ আসছেন। সেই সুসংবাদগুলো এই জন্য আসছে যে এই ইন্তেজাম দ্বারা আমাদের কাম মাকসাদ, নতুন ইন্তজামের কথা আসছে, এই ইন্তজামের সুসংবাদ আসছে, সেটা কাজের জন্য। হাদিসের মধ্যে আসছে যে মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফালইউকরিম দাইফাহু, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানের কদর করে। এই ভাবে যারা আসছে এই সমস্ত মেহমান হচ্ছে আমাদের কাছে মেহমানের মতো, তাদের কদর করতে হবে। কদর আমরা কয় লাইনে করবো, মানে এটাকে আমাদের সামনে পরিষ্কার হইতে হবে, ওয়াজে হইতে হবে যে কদর কিভাবে করবো। তাই বলেন 3 লাইনে আমাদের কদর করতে হবে। নাম্বার 1, আনেওয়ালাদেরকে থাকা খাওয়ার জায়গা দিতে হবে, তাদের সুন্দর ইন্তজামের মাধ্যমে তাদের জায়গা নির্ধারণ করে দিতে হবে। 2 নম্বরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, আনেওয়ালা এই মজমাকে কাম সমঝাইতে হবে। সুন্দরের বয়ান এটা তো আমাদের বড়রা বয়ান করে দিবেন, কিন্তু একজন আনেওয়ালা মেহমান কাম বুঝা, সে এই কাজের জন্য তৈরি হওয়া, এটা নির্ভর করছে আমাদের এই মজমা তাদেরকে ইনফিরাজি ভাবে কতটুকু নিয়ে বসতেছে। একদম সাথীকে নিয়ে বসতে হবে, তাদেরকে বড়দের কথাগুলো ভেঙে ভেঙে বুঝাইতে হবে। মানে একজন সাথীকে নিয়ে যখন আমি আপনি বলবো ইনফিরাজি দাওয়াত দিব এবং পুরো মজমার মধ্যে ইনফিরাজি দাওয়াতের মাহল বানাবো, তাসকিনের মাহল বানাবো, ওদের নির্দিষ্ট বলে তখন এই নির্ভর কথাগুলি আনে আনে সাথীদের দিন ধরনের মধ্যে ঢুকবে। মোহতারাম ভাই দোস্ত, ইস্তেকবালটা এমন হইতে হবে যে আরো বলেন যে ইস্তেকবাল বহুত বড় আমল, বহুত বড় আমল হচ্ছে ইস্তেকবাল। এই জন্য আমরা মানে ইস্তেকবালটা এরকম হয় যে ইস্তেকবালের কারণে সাথে দিনের মধ্যে আমাদের জায়গা হয়ে যায়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় দেখেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদম ইসলামের রাসূলের শেষ দিনে মুসলমান হয়েছেন। যখনই উনি মদিনার মধ্যে পৌঁছলেন তো উনাকে ইস্তেকবাল করার জন্য আল্লাহ রাসূল দাঁড়িয়ে গেছেন। রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহলের বেটা, যে খানদান রাসূলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রোপাগান্ডা চালাইছে, সবচেয়ে বিরোধিতা করছে, ওই খানদানের মানুষ, ওই আবু জাহলের ছেলে যখন উনি আল্লাহ রাসূলের কাছে আসতেন, তাকে ইস্তেকবাল করার জন্য আল্লাহ নবী দাঁড়িয়ে গেছেন। ইস্তেকবাল এত বড় আমল, সফরকে বলা হয় যে জাহান্নামের টুকরা।
এত লম্বা সফর করার পরে সাথীদের মধ্যে তাকাবাত হয়, ক্লান্ত হয়ে যায়। এই সাথীরা যখন এই ইস্তেকবাল করলে হলে সাথীর কাছে আসবে, তার একটু আহলান সাহলান মারহাবা, তার মুখের একটু মিষ্টি ভাষা, এটার কারণে সাথী তার সফরের পুরো ক্লান্তিকে ভুলে যাবে। যখন আমরা ইস্তেকবালটাকে সুন্দরভাবে করবো, সাথীর দিনে জায়গা হয়ে যাবে, তখন তো সাথী আমাদের কথা নিবে। বুঝতো আমাদের এই পুরো মজলার মধ্যে মিম্বরের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জামাত হচ্ছে তাসকিন জামাত। আমাদের তাসকিন করলে ওয়ালাদের জিম্মাদারি এটা নির্ধারিত যে পুরা মজমাকে আমাদের তাসকিনের মধ্যে তাসকিনের কাজের মধ্যে আনা। মিম্বরের বয়ান অল্প সময় ধরে শেষ হয়ে যাবে। এই বয়ানের পরে মজমাগুলিকে নিয়ে বসা, এক একজন সাথীদেরকে নিয়ে বসা, প্রত্যেক সাথীর আজাইন তৈরি করা, এটা তাসকিন ওয়ালাদের জিম্মাদারি। আমাদের এই মহিলার মধ্যে ধরেন আমাদের যারা মুসলিমের জামাতের মধ্যে আছে, তাসকিনের জামাতের মধ্যে আছে, 5,000 সাথী হবে। কথার কথা এই 5,000 সাথীও যদি তারা আয়োজন করে যে আমরা প্রত্যেক দিন আমরা ব্যক্তিগতভাবে একটা করে জামাত তৈরি করবো, আমরা একটা করে জামাত তৈরি করবো, তাহলে এই 5,000 মজমা যদি দৈনিক একটা করে জামাত তৈরি করে লক্ষ লক্ষ সাথীর মধ্যে, তাহলে 3 দিনে কতগুলো জামাত তৈরি হবে? 15,000 জামাত তৈরি হবে। বলেন দেখেন আসলে মেহনতের জায়গা কোনটা? আমাদের যে মজমা আমাদের সামনে আসছে, এই মজমার মধ্যে কিছু মজমাতে এমন জায়গা তৈরি হয়ে আসছে, আর বেশিরভাগ মজমাই এমন জায়গা তৈরি হয়ে আসে না। এই মজমাটাই হচ্ছে আমাদের মেহনতের জায়গা। এই মজমার মধ্যে আমাদের মেহনত ফিকির, তাদেরকে রোজানা মেহনত করে বসা, রোজানা তাদেরকে রমজানের রোজানা তাসকিন করা, এই ইনফিরাদি তাআলাত এবং তাসকিন, এই দুই বুনিয়াদের উপর আল্লাহ করে লক্ষ মানুষের মজমা থেকে সারা পৃথিবীর জন্য আমাদের জামাত তৈরি করতে হবে। বলে আমাদের ইস্তেমা এটা কোনো জমা হওয়ার নাম না। ইস্তেমা কোনো জমা হওয়ার নাম না। আমাদের বলেন ওই জমা হওয়া তো আমাদের জমা হওয়া না, যে জমা হওয়ার পরে আল্লাহ রাস্তায় জামাত বের হয় না। আমাদের মজমার মকসাদই হচ্ছে জামাতকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বিখাল না, আল্লাহ পাকের রাস্তায় পুরা পৃথিবীর পথে প্রান্তরে সারা পৃথিবীর সমস্ত এলাকাগুলিতে এই ইস্তেমা থেকে জামাত পাঠাতে পারে, এটার জন্য আমাদের ইস্তেমা কায়েম হচ্ছে। হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বলতেন যে দেখো আমাদের এই ইস্তেমার মকসাদ তাফহিম না, ইস্তেমার মকসাদ হচ্ছে তাসকিন। জানি আমার কথাগুলিকে আরো ভালোভাবে বুঝাই দিতে পারছি, আমার সুন্দর কথাগুলিকে সবার মনোভূত করে দিতে পারছি, এটা আমাদের ইস্তেমার মকসাদ না। আমাদের ইস্তেমার মকসাদ হচ্ছে আমাদের এক এক দলকে তাসকিনের জন্য তৈরি করা। এটা জন্মের নির্দিষ্ট আমাদের তাসকিনের যে জামাত, এই জামাতের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এই তাসকিন নির্দিষ্ট শুরু থেকে তার মজমাকে তারা এভাবে তৈরি করবে যে পুরা মজমার প্রত্যেকটা ব্যক্তিরা তার তাসকিনের আওতার বাইরে না থাকে, রোজগার সাথীদেরকে নিয়ে বলবে, জোন তৈরি করবে, যাতে আমাদের এই ইস্তেমা থেকে পুরা দুনিয়ার জন্য জামাত তৈরি হয়। सबसे ज्यादा मौसर है अल्लाह की मदद नुसरतें गुल अमाल पे नुसरतें ही है और मददें ही है। उससे सबसे बुनियादी अमल इंसानी दावत है। आप देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है 13 साल मक्के मुकर्रमा में इंफरादी दावत थी। जितने खुलाफाए राशिदीन तैयार हुए, आशरे मुबशरा तैयार हुए, महाजिरीन तैयार हुए, इंफरादी दावत से तैयार हुए। इंफरादी दावत तशकील करना, ज़हन बनाना, ये हमारा बुनियादी फरीज़ा है। हर फर्द को दावत देना। मेरे भाइयों जितना ज़हन इंफरादी दावत से बनता है, जितनी आदमी की सोच इंफरादी दावत से होती है, जितनी काम की फिक्र इंफरादी दावत से आती है, आप देखो इस्माई दावत से नहीं आती। जितने सहाबा तैयार हुए वो इंफरादी दावत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जिंदगी में इस्लामी दावत से ज्यादा इंफरादी दावत है। इंफरादी दावत है, फर्द को दावत देना, दो को दावत देना, तीन को दावत देना, एक घर को दावत देना, एक इंफरादी दावत सबसे ज्यादा मौसर। इसलिए मेरे भाइयों वैसे जहन बना के तैयार करना। अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल तो देखो कितने हैं, सारे अमाल से ज्यादा है अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल है।
اللہ کے راستے میں نکل کر ایک نماز کا پڑھنا 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. 7 لاکھ. اور یہ تو کم سے کم ہے. کم سے کم جو لکھا ہے وہ ایک نماز کی اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھنے میں کتنا ہے؟ 7 لاکھ کم سے کم. اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتوں کی تلاوت کری. پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام کس کے ساتھ لیتے تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اس کو نام دیا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اگر اس کی موت ہوئی ہے تو گھر سے جتنی دوری میں موت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ جوڑ کر نیکیوں کا محل عطا فرمائیں گے. نیکیوں کا محل. اگر 1000 کلومیٹر دوری میں موت ہوئی ہے تو 1000 کلومیٹر کا محل عطا فرمائیں گے. 5000 کلومیٹر پہ موت ہوئی ہے. 5000 کلومیٹر کا ہے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ جس کا 5000 کلومیٹر کا محل ہو؟ 1000 کلومیٹر. اللہ کے راستے میں نکل کر اگر پانی میں موت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں، اسرائیل سے کہتے ہیں، اسرائیل ہٹیا، اس کی روح میں نکالوں گا، اس کی روح میں نکال. اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل دیکھو تو صحیح. اللہ کے راستے میں نکل کر اگر بخار آ جائے، درد ہو جائے، اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کے درمیان 2 خندقوں کو حائل کرتے تھے. ایک خندق کا مسئلہ جیسے زمین سے آسمان تک ہوتا ہے اتنی. اللہ کے راستے میں نکل کر سو جانا اپنے مقام پر میرے روشن صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اللہ کے رسول سے ایک جماعت بنی اور اللہ کے رسول سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل نہیں ہوتے تو صحابہ مدینے کو چھوڑتے، صحابہ مکہ مکرمہ کو چھوڑتے. صحابہ مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اور سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑی. ہم ایک ایک فرد کو اللہ کے راستے میں نکالنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، دعا کی قبولیت کے لیے بھی نکلنا شرط ہے. دعوت شرط ہے، دعوت شرط ہے. تو حدیث شریف آتا ہے، حدیث شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب علیہ وہ حدیث فضائل اعمال میں نقل کی ہے. کہا کہ جب امت دعوت کو چھوڑ دے گی، دعا کرے گی، دعا قبول نہیں ہوگی، سارے دنیا کے اولیاء اللہ مل کر بھی اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی دعا کی دعوت کا استحقاق نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دعوت کو چھوڑ دیا. لیکن حدیث آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے کہ پڑھی ہے؟ پڑھی بھی سنی دونوں ہیں، بار بار پڑھی ہے. جب انہیں دعوت کو چھوڑ دے گی، دعا کرے گی، دعا قبول نہیں ہوگی. حدیث میں ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر بھی دعا کریں گے، ان کی دعا میں استحقاق نہیں ہوگا کہ اس نے دعوت کو چھوڑ دیا. اس لیے میرے بھائیوں، دعوت کے خروج کے فضائل اتنے ہیں، اگر اس کا یقین آ جائے، ہر آدمی تمنا کرنے لگے اللہ کے راستے میں مرنے کی اور اللہ کے راستے میں رہنے کی تمنا کرنے لگے. جیسے صحابہ تمنا کرتے تھے اللہ کے راستے کی، جیسے اللہ کے راستے کے مرنے کی اور اللہ کے راستے میں رہنے کی تمنا ہر صحابی کے دل میں اتری ہوئی تھی. وہ صحابی گھر آسانی سے جانا نہیں چاہتا تھا کہ میری موت گھر میں اپنے بستر پر ہو. کوئی صحابی نہیں چاہتا تھا، ایک صحابی نہیں تھا. ہر صحابی کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں مروں، اللہ کے راستے میں رہوں. اس لیے بھائیو دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں کرنا اور ایسا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. بھائی صاحب بنائیں گے. آپ دیکھیں آپ کے اجتماع ایسا ہو کہ نکلنے والوں کا غلبہ ہو اور گھر جانے والے روتے جائیں. ایسا ماحول بناؤ جیسے صحابہ کے دور میں نکلنے والے خوش ہوتے تھے، رکنے والے روتے تھے، رکنے والے استغفار کرتے تھے. میرے بھائی ویسے سفارشیں کراتے تھے، ہمارے لیے سفارش کرتے. اللہ کے رسول سے کہتے یہ ماحول بنانا مقصود ہے. نکلنے والوں کو خوشی ہو اور گھر جانے والوں کو رنج ہو. تو صحابہ کے دور میں تھا کہ نہیں ایسا؟ آپ نے سنے ایسے واقعات؟ ارے بھائی سنے کہ نہیں؟ اردو نہیں سمجھتے؟ نہیں، بس کیا کہتے ہیں یہاں کی کرنسی کو کیا کہے گی اردو سمجھتے؟ ارے بھائی سمجھتے کہ نہیں؟ میرے گھر سے نکلنے والے خوش ہوتے تھے اور رکنے والے روتے تھے. تو شمار واقعات میں تھے.
निकलने की सवाल, छोटे छोटे बच्चे पंजों के बड़े छक्के आ रहे हैं, मासूर अपने हुजूर के साथ आ रहे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने का मुश्ताक हूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी अपने लंगड़े पैर से जन्नत में जाना चाहता हूँ। कह रहे कि नहीं, कौन कह रहे, हजरत अमर इब्न जमुह कह रहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंगड़े पकड़ते हुए आ रहे, कांधों को हिलाते हुए आ रहे, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे कि जवान है, मैं भी अपने से जन्नत में जाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये फिक्र आप ले लो, ये फिक्र आप ले लो, इंशाल्लाह किसी को घर जाने नहीं देना, सबको यहीं से अल्लाह के रास्ते में रवाना करना है, करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सब उर्दू समझ लीजिए। বলে আমাদের এই পুরো মজমাকে তাশকিলের উপর উঠানো, পুরো মজমাকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের করা, এটাই আমাদের ইজতেমার মাকসাদ। আর আমাদের এই মজমাকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য সবচেয়ে মুআসসির, সবচেয়ে কার্যকর, সবচেয়ে প্রভাবশালী আমল হচ্ছে ইনফিরাদি দাওয়াত। একদিন ইনফিরাদি দাওয়াতের দ্বারা যে মেজাজ বলবে, এটা কখনো ইসলামী বড় বয়ানের দ্বারা এই মেজাজ কখনো তৈরি হবে না। দেখেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 13 বছর মক্কায় জিন্দেগিতে শুধু ইনফিরাদি দাওয়াত দিয়েছেন। আর এই ইনফিরাদি দাওয়াত দেওয়ার কারণে ইসলামের যে 4 খলিফা, এই 4 খলিফাই তৈরি হয়েছে ইনফিরাদি দাওয়াতের বরকতে। এবং মুহাজিরিনদের যে বিশাল মজমা, এই মজমা তৈরি হয়েছে ইনফিরাদি দাওয়াতের বরকতে। বলেন যে আল্লাহ পাকের গায়বী মদদ, গায়বী নুসরত, এটা ইনফিরাদি দাওয়াতের সাথে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সবচেয়ে বেশি ইনফিরাদি দাওয়াতের দিকে মুতওয়াজ্জ করেছেন। ইনফিরাদি ইবাদত, ইনফিরাদি দাওয়াত। আমাদের সামনে যে মজমা আজিম হয়ে গেছে, আমরা যদি প্রত্যেক কাম করলে ওয়ালাকে ইনফিরাদি দাওয়াত, ইনফিরাদি স্কিলের দিকে মুতওয়াজ্জ করতে পারি, এক একজন ব্যক্তিকে নিয়ে বসা 3টা দিনের জন্য তারা আমাদেরকে তাদের সময়, তাদের হায়াতকে রক্ষা করতেছে, আমরা যদি এক একজন সাথীদেরকে নিয়ে বসি, বুঝাই, তার জীবনকে আমরা তৈরি করি, ওটার পুরা মজমা আমাদের ইনফিরাদি দাওয়াতের বরকতে তাসকিন হতে পারে। দেখেন মোহতারাম যে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য ফজিলত সময় হবে। আজকে আমি যদি ঘরে চলে যাই, তাহলে ঘরে গেলে আমার নামাজের বর্তমান কি হবে? আজ যদি আল্লাহ পাকের রাস্তায় আমার নামাজ কবুল হয়ে যায়, তাহলে এক একটা নামাজের বরকতে আল্লাহ পাক কয় লক্ষ? 7 লক্ষ নামাজের সওয়াব দিবেন। এবং আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়াটা কত ফজিলতের বিষয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার পর যদি তার ইন্তেকাল হয়ে যায়, তার ঘর থেকে ওই ইন্তেকালের জায়গা পর্যন্ত পুরো জায়গাটাকে আল্লাহ তাআলা নতুন মন্দিরের এক মহল হয়ে দিবেন, নতুন মহল বানায় দিবেন। পৃথিবীতে কোন বাদশা আছে যে 5000 কিলোমিটার দূরে যদি ইন্তেকাল হয়, যে 5000 কিলোমিটার বেশি নতুন এক মহল বানাইতে পারে, এরকম বাদশা দুনিয়ার মধ্যে কে আছে? বলে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বান্দা যখন চলতে থাকে, আর চলতে চলতে সমুদ্র সফরে তার ইন্তেকাল হইতে থাকে, তো ফেরেশতারা যখন তার জান কবজ করার জন্য যায়, আল্লাহ বলেন যে ফেরেশতা থামো, বলে আমার বান্দার জানকে আমি আল্লাহ নিজে কবজ করবো। যখন আমার কাছে রাস্তায় আমি আপনি চলতে থাকবে, তখন আপনার মর্তবা কোথায় উঠবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাত বানাইলেন, তো জামাত ওনারা কিছুটা বিলম্ব যাওয়ার জন্য বেচনের চেষ্টা করলেন, আমরা সকালে আমি যাই, একটু দেরি করে যাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো তোমরা কি এটা চাও না যে তোমরা আল্লাহ জান্নাতের এক বাগিচার ভিতরে তোমাদের সময়টা অতিবাহিত হোক, তোমাদের রাতটা অতিবাহিত হোক? তার মানে বান্দা যখন আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়া শুরু করে দেয়, সে যেন জান্নাতের বাগিচার মধ্যে চলা শুরু করে দেয়। সেটা এটাই আমাদের বুঝতে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় যদি বের না হই, এটার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে ধমকি, এটাও আমাদেরকে সচেতন বুঝাইতে হবে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমরা যদি সৎ কাজের আগে অসৎ কাজের নিষেধকে তোমরা ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। এবং এটাও বলছেন তোমাদের বড় বড় মশাই বুজুর্গদেরকে এনে দোয়া করাই বা তারপরে তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। এগুলো বুঝতো আমাদের সবচেয়ে বেশি জোর যেটা দিতে হবে
যে মজমা আসছে এই পুরো মজমা যেন অন্য পক্ষে রাস্তায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়, বলেন আজকের এই ইজতেমা আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে আলিমী তনজিল ময়দানের বিশ্ব ইজতেমা দিয়েছেন, আজকের এই ইজতেমা এবারের ইজতেমাটা যেন এমন হয় যখন আমাদের দোয়া হয়ে যাবে তো ঘর যেন আমাদের চাইতে আল্লাহ পাকের রাস্তায় যেন আমাদের সংখ্যা বেশি হয়ে যায়। আর যারা ঘরে যাবে তারা যেন মানে কমজোর মতো অবস্থায় তারা ঘরে যায়, তাদের দিনের মধ্যে যেন চোখ লাগে, ব্যথা লাগে, যেটা মদিনা পরিবেশ ছিল। এমন পরিবেশ, এমন পরিবেশ সাহাবাদের দিনের মধ্যে বসাইতেন যে সাহাবাই কেরাম যারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় যাইতে পারতেন না তারা কান্না করতেন, হ্যাঁ আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় যেতে পারছি না, দরখাস্ত করাইতেন, কোনোদিনও বলতেন যে আমাকে আল্লাহ রাস্তায় যাওয়া যাবে, দেন আপনাদের অনুমতি নিয়ে তার অন্য কিছু দরখাস্ত করাইতেন। আর সাহাবিদের আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার জন্য তাদের বিকুলতা, তাদের জন্মে কেমন ছিল, ছোট ছোট সাহাবি, কিশোর সাহাবিরা আসতেন, অত বেশি লম্বা না, তো তারা ওই পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে তার এরকম উঁচা হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ দেখেন আমরা কত বড় হয়ে গেছি, আমাদের সামনে রাস্তা নিয়ে দেন। লন্ডন সাহাবি বলতেছেন, রাসূলুল্লাহ আমি ঘরে থাকতে তৈরি না, যদি আমি পা নেই, কিন্তু এই পা বিহীন এই আপনাদের অবস্থায় আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় যেতে চাই, ওই জায়গায় যেন আমার বলতে পাই আমাকে আপনাকে এই পরিবেশ এই ইজতেমার ময়দানে তৈরি করতে হবে। আমি আপনার যদি এটাকে ফিকিরে নিই আমার আপনার সামনে যে মজমা আসতেছে আমানত, এই মজমাকে আমি খরিদের উপরে খাবি, এই মজমাকে আমি কোরবানির উপরে খাবি, এই মজমাকে আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য সর্বাত্মক মেহনত করবো, আমাদের ইজতেমা এরকম এক মধ্যম, এরকম এক নির্মাণী ইজতেমা হতে পারে। এটার উপর আমি আপনি আগুন করতে পারি কিনা যে এই ইজতেমা যেন এক আমলি ইজতেমা হয়, এই ইজতেমা যেন আল্লাহ পাকের রাস্তায় পুরা মজমার হুজুরের এক ইজতেমাতে রূপান্তরিত হয়। আমি আপনাদের মেহনত করে এক একজন ব্যক্তিকে নিয়ে বসাতে প্রতীক বানাই, এটাকে আয়োজন করে ওটার নির্দিষ্ট এই ইজতেমা থেকে সম্ভব জান্নাতের এই ইজতেমাকে এমন মজবুত দিবেন যে ওই ঘর যেন আমাদের চেয়েতে আল্লাহ পাকের রাস্তায় যেন আমাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই মেহনত করার জন্য সবাই আছে দেখা ইনশাআল্লাহ।